Hello, good evening. Assalamu alaikum. Welcome to Liaka's Kids Speak English class. This is your teacher, Kamal Alam Dalia. Today we have classes with class 1 and 2 from batch number 1. I'd like to give you all warm welcome to my class today. Let's see who has joined with us today. Let's go and let's see. Everyone, welcome to the class. Good evening. Good evening, Miss. Good Good evening, evening, Miss. Miss. Good Dr. evening, Mubarak Miss. and Mr. Good evening, Zahid. Miss. Good evening, Miss. How are you? Yeah, I'm doing well, Baba. Roslyn. Samiha, Nausaba, Anha, Aftahi, Nisha Tansum, Doris, Tabunti, Farhan, Arisha, and another one. Please write your name over there, okay? So that everyone can see your name and at the same time I can see and I can call you by your name. নিজের নাম না লিখলে যেটা হবে আমি তোমাকে ডাকতে পারবো না তো পড়া ধরতে পারবো না ক্লাসে তোমাকে নিজের নাম লিখতে হবে এই যে I am calling you. Write your own name. Okay, let's go and let's see what we have for our lesson today. Everyone, just have a look at the lesson. Look at the screen, all of you. You can see here, this is our lesson for today. Today's story is Blowing Bubbles. From this story, at first, I will read out the story, then I will explain the story to you all. Then we have some question answers on the same lesson. Then we have a tongue twister for all of you. After doing this one, we have here another one. That is our grammar part. This is Miss, without adjective. After I doing cannot see the adjective, we will screen. go for the personal pronoun, the simple pronoun. Okay, so let's start our lesson for today. Everyone, Miss, I cannot see the screen. who can see the screen? Maybe you are having problem with the nets. After some time, it will okay. Okay, just wait for 1 minute. It will be okay. Let's start our today's lesson. Our today's story is Blowing Bubble. Simi and Lisa were blowing bubbles. Simi's bubbles were big, Lisa's bubbles were small. Simi's bubbles were so big that it popped. Simi was sad. Lisa gave Simi a hug and she smiled. Okay, now I'm going to explain the story in Bengali. আমি এখন বাংলায় তোমাদেরকে স্টোরিটা বুঝিয়ে দিব এবং সবাই একটু আমার কার্সরটা ফলো করবে কার্সর কোথায় যাচ্ছে কোথায় মার্ক দিচ্ছি This is very important for explaining. একটু খেয়াল করো সবাই Miss, Simi and now Lisa were blowing bubbles. Blow মানে হচ্ছে ফু দেওয়া blow মানে যে কোনো জিনিস ফু দিয়ে ফুলানো blowing bubble মানে হচ্ছে বাবল ফুলানো ফু দিয়ে বাবল ফুলানো blowing a Miss, candle আমরা কি ব্লো করি আমরা সাধারণত আমি একটু 1 মিনিট পরে কথা বলছি তোমার সঙ্গে আমরা সাধারণত কি ব্লো করি আমরা ক্যান্ডেল ব্লো করি যখন আমাদের বার্থডে হয় বার্থডের সময় আমরা কেক কাটার আগে একটা মোমবাতি জ্বালানো থাকে না সেটা আমরা ফু দিয়ে নিভাই না এই যে ফু দিচ্ছি এটাকে বলা হয় এই যে মুখ দিয়ে ফু দিচ্ছি এটা হচ্ছে ব্লোয়িং দ্য ক্যান্ডেল একইভাবে মুখ দিয়ে আমরা ফু দিয়ে বাবল ফুলাই না তুমি ফু না দিলে বাবল বের হবে না সামনে লাঠিটা ধরে এভাবে বসে থাকলে কখনোই বের হবে না তোমাকে এভাবে ফু দিতে হবে এই যে ফু দেওয়া এটাকে বলা হয় ব্লোয়িং বাবল সিমি অ্যান্ড লিজা ওয়ার দুজন কি করছিল বাবল ফুলাচ্ছিল সিমি's bubbles were big সিমির বাবলগুলো অনেক বড় বড় ছিল লিজার বাবলস were small লিজার বাবলগুলো ছোট ছোট ছিল সিমি's bubble were so big that it popped পপ মানে হচ্ছে ফেটে যাওয়া এত বড় ছিল অনেক সময় হয় না আমরা যখন বাবল ফুলাই এত কারোটা এতটুকু হয় কেউ বাবল ফুলাতেই পারে না ফুটা হয়ে যায় এক জায়গা আবার কারোটা এত বড় হয় একেবারে নাকটা ঢেকে এইরকম বড় হয়ে যায় সেটাকে বলা হয় যখন ওই বাবলটা যখন ফুটে যায় তখন সেটাকে বলা হয় পপড বড় বাবল যখন ফুলানো হয় সেটা যখন ফুটে যায় সেটাকে বলা হয় পপড সিমি ওয়াজ স্যাড তখন সিমির মন খারাপ হয়ে গেল লিজা গেভ সিমি আ হাগ অ্যান্ড শি স্মাইল লিজা তখন সিমিকে হাগ করলো হাগ করা মানে হচ্ছে জড়িয়ে ধরা অ্যান্ড শি স্মাইল এবং সিমি তখন হেসে দিল মানে সে তখন খুশি হলো স্মাইল মানে হাসা Now we are going to discuss some words from here. Blowing. Number 1 এ দেখো এই যে আন্ডারলাইন করেছি blowing. Blowing মানে হচ্ছে ফু দেওয়া নাম্বার 2 পপড মানে ফেটে যাওয়া হাগ মানে হচ্ছে জড়িয়ে ধরা ধরো তোমার সঙ্গে তোমার ছোট বড় ভাইয়ের মারামারি লাগলো বড় ভাই বা বড় আপু হ্যাঁ তখন তোমাকে ধরে মারলো বা কিছু করলো জোরে বকা দিল
তখন তুমি আম্মুর কাছে যে বিচার দাও না, কার কাছে বিচার দিবে? আম্মুর কাছে বিচার দিবে, তাই না? তখন আম্মু কি বলে? ভাইয়াকে বকে দিব, আপুকে বকে দিব, পিটানি দিয়ে দিবে, এরকম কিছু বলে না? তারপর তোমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে না? এই যে জড়িয়ে ধরা, এটাকে বলা হয় হাগ। হাগ মানে হচ্ছে কাউকে জড়িয়ে ধরা। লিজা গেভ সিমি আ হাগ। যখন সিমির বাবুলটা ফেটে গেল তখন লিজা সিমিকে জড়িয়ে ধরেছিল অ্যান্ড শি স্মাইল, এবং সিমি তখন খুশি হয়ে হেসে দিয়েছিল। তার মানে আমরা বুঝতে পেরেছি যে সিমির মনটা তখন ভালো হয়ে গিয়েছিল। Now we will go to the question answer. Before going to question answer, I will ask you to read the story from first to last. স্টোরিটা একদম ছোট না, বেশি বড় স্টোরিটা? No, miss. Miss. No, miss. এবং ইজি, হ্যাঁ। সো ইউ ক্যান রিড দ্য স্টোরি নাও। সবাই এখন এক মিনিট বাবা, এখন স্টোরিটা সবাই প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত পড়বে, আনমিউট করে দিয়ে পড়বে। আমি যেন শব্দ পাই সবাই পড়ছে এবং দেখতে পাই সবাই রিড আউট করছে, ঠিক আছে? মিস আমি মিস আনমিউট করে দিয়ে সবাই পড়বো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আনমিউট করে দিয়ে পড়বে। আমি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না মিস। স্ক্রিন তোমার কি, তুমি কি একটু আগে বলেছিলে স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছিলে না? আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আমি তাহলে স্ক্রিনটা আবার শেয়ার করছি, দেখো এখন ঠিক হয় নাকি। ইজি ঢোকে নাও বাবা, দেখা যাচ্ছে এখন? মিস এখন খালি দেখা যাচ্ছে লিয়াকাত IELTS has started নেটের প্রবলেম হচ্ছে, হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে এখন সবাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ আর লোডিং হচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে নেটটা অনেক স্লো। তোমার বাসায় যেখানে নেটের স্পিড বেশি তুমি সেখানে যে ক্লাস করো। নেটের স্পিড যদি একটু বাড়ে তাহলে তোমার হয়তো পুরো স্ক্রিনটা দেখা যাবে। নেটের প্রবলেমের জন্য এমন হয়ে গেছে। Now I would like to tell you to read the story from first to last. সবাই উপর থেকে নিচ পর্যন্ত স্টোরিটা পড়বে, তারপর আমরা কোশ্চেন আনসারে চলে যাব। তোমাদের যে মিনিং বুঝতে অসুবিধা আছে আমাকে জিজ্ঞেস করবে, কোনো লাইন বুঝতে অসুবিধা আছে আমাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে? সবাই একটু আনমিউট করে দিয়ে পড়ো, জোরে জোরে রিড আউট করো। Simi and Lisa were blowing Simi and Lisa were Lisa's bubble. Small Simi's bubble was so big. Simi was sad. Lisa gave Simi a hug. Simi and Lisa were blowing bubbles. Simi's bubbles were big. Lisa's bubbles were small. Simi's bubble was so big. What Simi was sad. Lisa gave Simi a hug and smiled. And she smiled. Simi and Lisa were blowing bubbles. Simi's bubbles were big. Lisa's bubbles. We will go to the question answer. বোর্ডে লিখেছি, আমরা এখন কি শুরু করব? কোশ্চেন আনসার শুরু করব। First, I would like to start from question answer number 1. সবাই খেয়াল করো কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছি, কার্সার কোথায় নিয়ে যাচ্ছি একটু খেয়াল করবে, সবাই কেয়ারফুলি খেয়াল করবে, ওকে? Now we are in this part. Question number 1. Question number 1 এ কি দেওয়া আছে? What were Simi and Lisa doing? What মানে হচ্ছে কি, তার মানে সিমি এবং লিজা কি করছিল। What were Simi and Lisa doing? My question number 1. Okay, now I would like to ask one after another. What were Simi and Lisa doing? Maimuna, tell me number 1. What will be the answer? What were Simi and Lisa doing? মিস কোশ্চেন পরে অ্যানসার দেই। হ্যাঁ, কোশ্চেন পরেই অ্যানসার দাও। What were Simi and Lisa doing? Simi and Lisa are blowing bubbles. Excellent. That was the right answer. Very well done, Baba. Thank you very much.
Now I will go to Farhan Mahfouz. Farhan Mahfouz, question number 1 answer. Tell me, what were Simi and Lisa doing? মানে সিমি এবং লিজা কি করছিল? Tell me the answer. Simi and blowing balloons. Bubbles. হ্যাঁ, বাবল মানে হচ্ছে ফু দিয়ে বাবল ফুলানো। Thank you, বাবা. I will go to Nusrat Jahan Meme. Nusrat, question number 1. What were Simi and Lisa doing? What were Simi and Lisa doing? Simi and Lisa were doing Well done, Baba. That was the right answer. Thank you very much. Now I will go for question number 2. And now I would like to ask here Doris. Miss, question number 1 or 2? হেডফোনটা দরকার ছিল ডরিস হেডফোনটা এই মোটা ওকে হাত দিয়ে ইয়ে করতে হচ্ছে না আমারটা আমি হাত দিয়ে নড়াচড়া করছি ওকে ডরিস my question for you question number 2 look at here how were Simi's bubble সিমির বাবলগুলো দেখতে কেমন ছিল how were Simi's bubble Simi's bubble were big. yes that was the correct answer is it the right answer বলো তো সবাই ওর आंसर ঠিক আছে Yes, Miss. আন্ডারলাইন করেছি ডরিসের आंसरটা ঠিক আছে Yes, Miss. Yes, Miss. হ্যাঁ সবাই এখন কোশ্চেন आंसर খুঁজে বের করতে Yes, miss. I'm going to now Nisha Tanzum Shifa tell me wow where Simi's bubble Simi's bubble গুলা কেমন ছিল Simi's bubble is so big. bubbles were big right where question এ where আছে answer এ where দিতে হবে হ্যাঁ Okay, Miss. Rahin question number 2 answer বলো how were Simi's bubble Simi's bubbles were big. রাহিন বাবল ফুলাতে পারো No, miss. কিন্তু শিখছি তারপর পারি না। শিখতে অনেক হবে কঠিন। করতে করতে হয়ে যাবে I'm going for now question answer number 3 question answer number 3 Srabanti will tell me question answer number 3 how were Lisa's bubble Lisa's bubble গুলা কেমন ছিল Simi, Lisa, Lisa's bubble were small. Simi, small. শ্রাবন্তী তুমি আনমিউট করে দিয়ে আবার বলো Lisa's bubble were small. yes that is the right answer very well done Baba Lisa's bubbles were small now I am going to Samiha binte Shoikot Samiha tell me how were Lisa's bubble Lisa's bubbles were small. excellent that was the right answer নিশাদকে জিজ্ঞেস করেছি মিমকে জিজ্ঞেস করেছি Rosaline tell me how were Lisa's bubble মিস আমি শুনতে পারিনি আবার বলেন question answer number 3 how were Lisa's bubble Lisa's bubble were small nice that was the right one I'm going to next question answer now এখন আমরা পরে question answer চলে যাচ্ছি তার মানে হচ্ছে question answer number 4 here I would like to ask যাদেরকে এতক্ষণ জিজ্ঞেস করিনি আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করব এখন now Sabah Hassan my question number 4 for you what happened to Simi's bubble Simi's bubble এর কি হয়েছিল now Sabah Hassan question answer number 4 or what happened? Simi's bubble was so big that it popped. Right, very well done. Now, Sabah, which class do you read in? I'm reading class 2, Miss. What is your school's name, Baba? My school's name is Children's Garden School. Okay, nice. You answered me so well.
Thank you, Baba. Now I will go to another students whom still I didn't. Siemens Baba's এই কথা বলে কে? পাশে মিউট করে দিয়ে ঠিক। কথা বলো। হ্যাঁ, মিউট করে দিয়ে কথা বলো, ঠিক আছে? আফতাহি, তোমার শুধু কপাল দেখা যাচ্ছে কেন? তুমি কি আজকেও আম খাচ্ছো? নাকি তোমার আজকে জ্বর জ্বর কমেছে আফতাহির? জ্বর নেই, কাশি। কাশি? গরম পানি খেও ক্লাসের পরে। Aftahi, my question for you, question number 4. What happened to Simi's bubble? Siemens bubbles were so big that it popped. Well done. Right answer. Arisha Nauri, next question for you, question number 5. Are Simi and Lisa good friends? মিস আমি তো স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না। Oh, so sorry for you. তুমি এখনো স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ না। Anha Ahmed Niti. Niti, my question for you. Question number 5. Are Simi and Lisa good friends? Simi was sad. Lisa gave Simi a hug and she smiled. আমি বলেছি ওরা কি ভালো ফ্রেন্ড? দুইজন কি ভালো ফ্রেন্ড? এটা কিন্তু স্টোরিতে লেখা নেই, হ্যাঁ? তোমাকে ইয়েস বা নো বলতে হবে। যদি ভালো ফ্রেন্ড হয় তাহলে বলবা ইয়েস, সিমি এন্ড লিজা আর গুড ফ্রেন্ডস। আর যদি ভালো ফ্রেন্ড না হয় তাহলে তোমাকে বলতে হবে নো, সিমি এন্ড লিজা আর নট গুড ফ্রেন্ডস। এখন নীতি আমাকে বলো, ওরা কি গুড ফ্রেন্ডস নাকি না? Good. হ্যাঁ, দেন তাহলে তুমি আমাকে বলো ইয়েস, বলো ইয়েস, Yes. Simi and Lisa are good friends. Simi and Lisa good friends. Well done, very well done. Now we are going to next one. Rahin ke জিজ্ঞেস করেছি question answer. কাকে এখনো জিজ্ঞেস করা হয়নি? Is there anyone whom I didn't ask? কে কে আছো বাবা? মিস আমাকে তো জিজ্ঞেস করেছিলেন কিন্তু আমি তো বলতে পারছি না। তুমি তো স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ না। এখানে একজন এই যে ইয়েস বলো বাবা। আমি আপনাকে লিখেওছি চ্যাটে যে আমি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা মিস ওকে বলেন যে লিভ হয়ে ক্লাসে আসতে, তাইলে হতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ভালো আইডিয়া। তুমি লিভ করে আবার ক্লাসে জয়েন করো, দেখো তাহলে তোমার কানেকশন হয়ে যেতে পারে। আর এই যে একজন চাইনিজ লিখছে ক্লাসে, তার নামটা এখনো লেখা যায়নি। সে যে কি লিখেছে আমি পড়তে পারছি না। তোমরা কি তার নাম পড়তে পারছো? স্ক্রিনে একজনের নাম দেখা যাচ্ছে, ক্যান ইউ সি হিম? মিস এটা তো 1K7 এই যে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ, আমি কিন্তু এখনো বুঝতে পারছি না এটা কে, তার নাম কি? হু ইজ হিয়ার ইন দ্য ক্লাস? প্লিজ টার্ন অন ইউর ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম মিস। ওয়ালাইকুম আসসালাম আদিবা, হাউ আর ইউ বাবা? আই এম ফাইন মিস, এন্ড ইউ? আই এম ডুইং ফ্যান্টাস্টিক বাবা। এই যে একজন এখানে জয়েন করেছে, আমি তাকে বারবার বলছি নাম লিখতে, সে কি আমার মিস ওনা মিউট করেছে। ওকে মিউট করে তো লাভ হচ্ছে না। ওকে মিউট আর মিউট করে লাভ হচ্ছে না। ও হচ্ছে চাইনিজ ভাষা ইংলিশ লিখেছে, আমি ওর নামও বুঝতে পারছি না। এটা কি লিখেছে তোমরা পড়তে পারছো কেউ? No, miss. তোমার ইংলিশের এখন ভাষা জানি। মিস আমি তো বুঝতে পারছি না 1K। No miss. Miss I am no. It's Shravanti. শ্রাবন্তী তো এতক্ষণ No. শ্রাবণ তো আছে স্ক্রিনে। শ্রাবন্তী ইজ হিয়ার। শ্রাবন্তী এই যে স্ক্রিনে আছে, এটা অন্য কেউ। ও শুনতে পাচ্ছে না মেবি, অথবা অন করে দিয়ে চলে গিয়েছে বা কিছু একটা। ওকে, লেটস গো টু আওয়ার লেসন अगेन। Miss I am Arisha Naurin. আমি আবার লিভ নিয়ে চলে এসেছি। ওকে, নাইস। আরিশা দেখো এখন তোমার দেখতে প্রবলেম হয় নাকি, ঠিক আছে? Now we are going to our next মিস lesson. এবার ঠিক আছে। Okay, that's good. আরিশা, তুমি স্টোরিটা পড়তে পারছো? আরিশা আমাদেরকে কোশ্চেন আনসার বলেনি, এখন আমি মিস দেখলেন আমার আরিশাকে কথা? আদিবাকে আমি কোশ্চেন আনসার 1 জিজ্ঞেস করব। আরিশা, my question answer 1 for you. What were Simi and Lisa doing? Okay, Miss. Simi and Lisa is blow bubble. Where? Blowing bubbles. Okay, very well done. Now we will go for our next lesson in the next slide. আমরা এখন কি তোমরা টাইম টুইস্টার করবে না অন্য কিছু করবে?
Miss tongue twister. Miss tongue twister. Miss tongue twister. Miss tongue twister. আমরা টাং টুইস্টারে যাচ্ছি। ফর দ্য টাং টুইস্টার উই হ্যাভ হিয়ার থিন স্টিকস থিক ব্রেকস। স্টিক মানে হচ্ছে লাঠি, চিকন চিকন লাঠিকে বলা হয়। থিন মানে চিকন, স্টিক মানে লাঠি। সবাই থিন মানে This চিকন, tongue twister is very hard. দিস ওয়ান ইজ ইজি। থিন স্টিকস মানে চিকন লাঠি, থিক ব্রেকস, থিক মানে হচ্ছে মোটা ভারী, থিক মানে হচ্ছে ভারী মানে ঘন, থিক ব্রেকস, ব্রেক মানে হচ্ছে ইট। This is very hard tongue twister. তাহলে এখানে আমরা ওয়ার্ড কি পেলাম, সবাই একটু প্র্যাকটিস করি। প্রথমে হচ্ছে থিন, থিন স্টিকস, থিন স্টিকস, থিন স্টিকস। থিন মানে চিকন, স্টিক মানে হচ্ছে লাঠি। থিন স্টিকস, থিন স্টিকস। এরপর আছে আমাদের এখানে থিক, থিক মানে হচ্ছে ভারী ঘন। থিক ব্রেকস, ব্রেকস মানে হচ্ছে ইট, ব্রেকস মানে হচ্ছে ইট। থিক ব্রেকস, thin sticks, thick bricks, 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 thin sticks, thick bricks. Miss আপনি এটা কি করে বলছেন? এটা এত দ্রুত বলতে গেলে তো খালি ভুলই হবে। আপনি এত দ্রুত কি করে ঠিক করে বললেন? মিস আমার তো মনে হয় আপনি কচা পেঁচা আসতে বলেছেন। তোমরা প্র্যাকটিস করো, তোমাদের হয়ে যাবে। আমরা এখন স্লোলি প্র্যাকটিস করব, ঠিক আছে? অল অফ ইউ লিসেন কেয়ারফুলি। থিন স্টিকস, মিস আমার তো এখনই মুখস্থ হয়েছে। মিস আমার তো এখনই মুখস্থ হয়ে গেছে। থিন ভেরি স্টিক, গুড। থিন স্টিক্স, থিক ব্রিক্স, থিন স্টিক্স, থিক ব্রিক্স, থিন এবং স্টিক্স, খুব থিক খেয়াল করবে ব্রিক্স, সবাই, থিন প্রত্যেকটা লাস্টে স্টিক, কিন্তু থিক একটা করে ব্রিক্স। এস আছে, এই এসটা যেন মিস না হয়। থিন স্টিকস, থিক ব্রিক্স, এই যে লাস্টে এস আছে এটা বাদ দেওয়া যাবে না। থিন স্টিকস, থিক ব্রিক্স, থিন স্টিকস, থিক ব্রিক্স, থিন স্টিকস, থিক ব্রিক্স। সবাই প্র্যাকটিস করো, খাতায় লিখে ফেলো। এভরিওয়ান রাইট ডাউন ইন ইউর কপি, দেন শো মি। অনেক ছোট, লিখতে 1 মিনিটও লাগবে না। ঝটপট খাতায় লিখে ফেলো। ছোট ছোট টাং টুইস্টার আমরা লিখে প্র্যাকটিস করবো। আমরা ছোটগুলাতে আর স্ক্রিনশট নিব না। থিন স্টিকস, থিক ব্রিক্স, তাহলে তোমার স্পেলিংটাও জানা হয়ে যাবে। Miss, তুমি আমার টাং শেষ। টুইস্টার লিখবে তখন তোমার বানানটাও শেখা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, থিন স্টিকস, মিস আমার শেষ। থিন স্টিকস, থিক ব্রিক্স, থিন স্টিকস, থিক ব্রিক্স, থিন স্টিকস, থিক ব্রিক্স, থিন স্টিকস, থিক ব্রিক্স, থিন মিস আমার লেখা শেষ। স্টিকস, থিক ব্রিক্স, থিন স্টিকস, থিক ব্রিক্স, থিন স্টিকস, থিক ব্রিক্স। মিস আমি টয়লেটে যেতে পারি? ওকে, গো। মিস আমার লেখা শেষ। ভেরি ওয়েল ডান। তুমি তো অনেক ফাস্ট লিখেছো। আপনার বলার আগে আমি সবকিছু লিখছি। Oh my God. That means you are the smarter one. বলার আগেই যে কাজ করে ফেলে তাকে অনেক স্মার্ট ধরা হয়। মিস সবাই স্টপ হয়ে যাচ্ছে। নেটের প্রবলেমের জন্য। মিস আমার পেন হয়ে গেছে। Miss, I am Arisha Naurin. I have done. Okay, nice, বাবা। মিস আমার লেখা হয়ে গেছে। মিস আমার স্পেলিংটা কি? I have done writing. Can you see my copy? 1 মিনিট বাবা। Thick means কি? থিন মানে হচ্ছে চিকন। থিন মানে চিকন। Okay, now I will see everyone's copy. এখন আমি সবার কপি দেখবো। I want to see everyone's copy now. সবার লেখা শেষ হয়েছে? Yes, miss. Who is still writing? মিস আমি ফাঁকে টয়লেটে গিয়েছিলাম। Yes, miss. টয়লেটে গিয়েছিলে কিন্তু লেখা কি শেষ হয়েছে? নো মিস লিখতেছি।
আচ্ছা তাড়াতাড়ি করো বাবা, আমি এখন স্লাইডটা রিমুভ করব। তুমি দেখো ও বুঝতে পারি না কোন দিকে। তুমি একটু সামনের দিকে নাও। এখন দেখো। Miss, I have done. Okay, that's nice. Thank you, Baba. বলো I You're have still done. writing? I have done. Well done. আমি স্লাইড রিমুভ করলাম। Okay, miss. এরপর সবার হ্যান্ডরাইটিং Okay, দেখবো, miss. সবাই সুন্দর করে হ্যান্ডরাইটিংটা ক্লিন করে লিখে Miss, Miss, I am Arisha Naurin. Please see my copy. What I'm right. ওকে বাবা। I'm going to remove the screen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. কার কার লেখা হয়েছে? হ্যান্ডরাইটিং দেখাও সবার। খাতা দেখি সবার কপি দেখি। I want to see everyone's copy. মিস আপনি চিটিং করছেন 5 4 3 2 1 অনেক তাড়াতাড়ি বলছেন। হ্যাঁ আমি বললাম যে আমি তাড়াতাড়ি শেষ করবো, আমি আস্তে আস্তে বলবো। Miss, আপনি 6 পর্যন্ত বলেছেন, 5 4 3 2 1 বলেননি। বলেছি অনেক তাড়াতাড়ি বলেছি। লিখেছি এটা প্রথম। আরে এখন তো আরেকটা ক্লাস what you have written in your copy. সবার হ্যান্ডরাইটিং দেখি। এই যে ও কিন্তু আমি মিস শেষে কি ছিল? থিন স্টিক্স থিক bricks, ব্রিক্স। BRICK, ব্রিক, ব্রিক মানে হচ্ছে ইট। মিস আমি তো লিখতেছি। তুমি লিখছো, তুমি লিখতেই থাকবা ক্লাস শেষ হওয়া পর্যন্ত। এতক্ষণে লিখতে হবে? ব্রিক্স, মিস আমি টয়লেটে গিয়েছিলাম বলেছি। আচ্ছা আরিশা নওরিন বলেছে ওর খাতা দেখতে। আরিশা আরেকটু সামনে নিয়ে আসো, খাতা দেখতে পাচ্ছি না বাবা। কি লিখছে? ঠিক থ্যাংক ইউ বাবা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। লেখা দেখাচ্ছে অনেক সুন্দর বাবা, মাশাআল্লাহ। আর কার কার মিস আপনার কথা ডাবল ডাবল শোনা যাচ্ছে, একটা কথা দুইবার আসছে। আমার কথা ডাবল? Sabunti, where is your writing? Sabunti, have you done your writing? Sabunti লিখেছে? Sabunti, Sabunti, did you write? হ্যাঁ, show me your copy. খাতাটা সামনে নিয়ে আসো, কপিটা সামনে নিয়ে আসো। কপিটা দেখি, এই যে দেখো নিশাত আনসুব লিখেছে, কি সুন্দর। নিশাত কপিটা আরেকটু উপরে উঠাও। আরিশা নওরিনের রাইটিং অনেক ভালো হয়েছে, নিতের রাইটিংও খুব সুন্দর বাবা। একটু সবার হ্যান্ডরাইটিং দেখি। হ্যাঁ মিস, আমি টাং টেস্টারের নিচে এখানে লিখেছি ফর ডালিয়া মিস, আর দুইটা লাভ দিয়েছি। আমি দেখেছি বাবা, থ্যাংক ইউ, অনেক সুন্দর হয়েছে। আফতাই লেখা দেখো, আফতাই অনেক সুন্দর লিখেছে। আফতাই সোজা করো, কিন্তু লাইন তো বাঁকা। আফতাই, মাইমুনা, where is your writing? মাইমুনা, মাইমুনা, রোজলিন, সবার খাতা দেখি। মিসকে কপি দেখাও সবাই, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি কপি দেখাও সবাই। সবার খাতা দেখবো এখন। অনেক সুন্দর দেখো, রোজলিনের রাইটিং খুব সুন্দর। রোজলিনের পেন্সিল তো অনেক ডার্ক। রোজলিন কি দিয়ে লিখেছো? খুব সুন্দর ডার্ক লেখা হয়। আমি কলম দিয়ে লিখেছি। ও কলম দিয়ে লিখেছো, এর জন্য এত ডার্ক। হ্যাঁ কলম দিয়ে লিখলে অনেক ভালো হবে। তোমরা এক কাজ করতে পারো, তোমরা টাং টুইস্টারটা কলম দিয়ে লিখতে পারো। বাসায় তো এমনিতে তোমরা আমার এখন কলম দিয়ে মিস, এখন আমার সব কলম দিয়েই লেখা লাগবে। আমি 3 তে পড়ি। লিখবে তখন তোমরা কলম ব্যবহার করতে পারো। কলম তাহলে ক্লাস 1 আর 2 তে কেন পড়ো? অনেক স্কুলে, যেমন আমাদের স্কুলে ক্লাস 3 পর্যন্ত কলম ইউজ করতে দেয় না, পেন্সিল দিয়ে লিখে। তো তোমরা যেটা করতে পারো, তোমরা এই ক্লাসে কলম দিয়ে লিখবে, অথবা কালার পেন থাকলে, গ্লিটার পেন, কোনো কলম থাকলে সেটা দিয়ে লিখবে। মিস রাহিন বলে তো ক্লাস 3 তে পড়ে, কিন্তু মিস এই ক্লাসটা তো ক্লাস 1 আর 2 এর।
ওকে, নাইস হ্যান্ড রাইটিং, থ্যাংক ইউ বাবা। এখন আমি সবাইকে একজন একজন করে জিজ্ঞেস করব, সবাইকে জিজ্ঞেস করব, এভরিওয়ান উইল টেল মি টু টাইমস, সবাই তিনবার করে বলবে আমাকে, আমি এখন মিউট করে দিবে সবাইকে, ঠিক আছে? ওকে, উই আর গোইং টু স্টার্ট নাও। ফার্স্ট আই উইল আস্ক নীতি, নীতির পর শিফা, শিফার পর হচ্ছে আরিশা নওরিন। আমি উপর থেকে নিচে যাচ্ছি, হ্যাঁ, এখানে যেভাবে স্টুডেন্টদের নেম আছে উপর থেকে আমি নিচে যাব আস্তে আস্তে। নীতি, শিফা, আরিশা নওরিন। নীতি স্টার্ট। মিস এটা বলবো, হ্যাঁ, টাং টুইস্টার বলবে। thin stick thick brick, thin stick thick brick, thin stick thick brick, thin আরো stick ক্লাস thick করতে brick. হবে। হ্যাঁ, সুন্দর হয়েছে নীতি, থ্যাংক ইউ। নিশাত, নিশাতের পর হচ্ছে আরিশা নওরিন। মিস আমরা কয়বার করে বলবো? টু টাইমস বা 3 টাইমস। ওকে মিস। thin stick thin brick, thin stick thin brick, thin stick স্টিক ব্রেকস, একটা এস ছিল লাস্টে, বলেছিলাম লাস্টে একটা এস দাগ দিয়ে দিয়েছিলাম, হ্যাঁ, বলতে হবে সেটা। থিন স্টিক্স থিক ব্রেকস, ঠিক করে বলো। thin sticks thin bricks. ওয়েল ডান, নাও ইট ওয়াজ ওকে। আরিশা নওরিন, আরিশা নওরিন স্টার্ট বাবা। Thin stick thick bricks, thin sticks thick bricks, thin sticks thick bricks. Very good. Now I will go to first Rahin. Rahin পর হচ্ছে শ্রাবন্তী, then মাইমুনা। রাহিন, শ্রাবন্তী, মাইমুনা। রাহিন, শ্রাবন্তী, Thin sticks thick bricks, thin sticks thick bricks, thin sticks thick bricks, thin sticks thick bricks. শ্রাবন্তী, Thin stick thick bricks, thin stick thick bricks, thin stick thick bricks, thin sticks, হ্যাঁ, very well done বাবা। মাইমুনা, thin sticks thick bricks, thin sticks thick bricks, thin sticks thick. nice, it was good. Now I will go to Roslyn. Roslyn এর পরে হচ্ছে সামিহাত। রোজলিন, সামিহাত, ডরিস। রোজলিন, সামিহাত, ডরিস। রোজলিন, you start first. মিস আমি কতবার বলবো? 3 times. thin stick thin bricks, thin stick thin bricks. Very well done. Samihat, Thin stick thick bricks, thick bricks, thin stick thick bricks, thin sticks thick bricks. very good. Doris, Miss কয়বার বলবো? 3 times. 3 times. 3 বার, 3 বার। Thin sticks thick bricks, thin sticks thick bricks, thin stick thick bricks. Excellent. Now I will go to Nusaba. Nausaba. Nausaba পর হচ্ছে ফারহান মাহফুজ, then আফতাহি। Thin sticks thick bricks, thin sticks thick bricks, thin sticks thick bricks. Well done. Mahfuz, Thank you. Thick bricks. একবার বললে তো হবে না, আর ফাস্ট বলতে হবে, আস্তে বলা যাবে না। Thin sticks thick bricks, thin sticks thick bricks, thin sticks thick bricks. Now it was good. Very well done বাবা, অনেক ভালো হয়েছে তোমারটা। আফতাহি, ডরিস কি বলেছে? Yes miss. Yes miss আমি বলেছি। ওকে, যে কি বলেছেন? হ্যালো মিস। হ্যাঁ বলেন, স্টার্ট। আফতাহি স্টার্ট। এবার আমি বলবো না? হ্যাঁ তোমার। thin sticks thick bricks, thin sticks thick bricks, thin sticks thick bricks. Well done, that was nice. ডরিস কি করছে মোবাইল নিয়ে? ও ছবি তুলছে ক্লাসে। Okay, now we got here Nusrat Jahan Mim. Nusrat Jahan Mim, can you hear me বাবা? মিস একটু আগে আমার কারেন্ট চলে গেছিল, তাই আমি টাং টুইস্টারটা করতে পারিনি। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি তাহলে স্ক্রিন দেখে বলো, আমি স্ক্রিন দিচ্ছি, হ্যাঁ। Look at the screen for the tongue twister. স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছো বাবা?
Mim, can you see the screen? Yes, miss. Okay, now tell me, screen দেখে আমাকে এখন বলো। Thin Thin sticks, thin sticks, thick bricks. বলো, thin sticks, thick bricks. Stick মানে লাঠি, আর brick মানে হচ্ছে ইট। Thin sticks, thick bricks. Thin sticks, thin bricks. Thin sticks, thick bricks. Thin sticks, thick bricks. Bricks, thick, thick মানে হচ্ছে মোটা বা ভারী। ওকে, নাও এখন আমাদের সাথে আরেকজন জয়েন করেছে ক্লাসে। কে জয়েন করেছে এখন? ফিওনা। ফিওনা আসছে, এখন আসেনি। ওকে, let's go to the screen. We will go to the grammar part now. আমরা এখন গ্রামার পার্টে চলে যাব। হ্যাঁ, দেখো তো এটা কি হলো? আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে adjective. First, I would like to mute everyone now. Our today's lesson is all about adjective. প্রথমে আমরা ইনস্ট্রাকশন পড়ব। প্রথমে যে অংশটা লেখা আছে সেই অংশটা সবাই খেয়াল করো। Choose one of the adjective from the list to describe the things below. এর মানে হচ্ছে এখানে যে লিস্টটা দেওয়া আছে মানে হচ্ছে এই লিস্টটা, লিস্ট বলতে এই জিনিসগুলোর কথা বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, উপরে প্রথমে যেই ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে সেটা আমি আন্ডারলাইন করেছি, ওখানে বলেছে চুজ ওয়ান অফ দ্য অ্যাডজেক্টিভ। এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এগুলো হচ্ছে সব অ্যাডজেক্টিভ। একটা দুইটা কয়টা আছে এখানে বলো তো? 1 2 3। এই যে আমি টিক মার্ক দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ সবাই? হ্যাঁ, এখানে মোট 5টা অ্যাডজেক্টিভ আছে। এই 5টা অ্যাডজেক্টিভ আমাদের এই নিচে 5টা লাইনে বসাতে হবে। হ্যাঁ, আমি কিন্তু এখানে বসিয়ে দিয়েছি, এখানে বসিয়ে দেওয়া আছে চুজ ওয়ান অফ দ্য অ্যাডজেক্টিভ ফ্রম দ্য লিস্ট টু ডিসক্রাইব দ্য থিংস বিলো। নিচের জিনিসগুলোকে বোঝানোর জন্য এখান থেকে অ্যাডজেক্টিভ চুজ করতে হবে। দেখতে পাচ্ছ অ্যানসার গুলা কিভাবে করতে হবে? বুঝতে পারছো সবাই? Yes, miss. হ্যাঁ, নাও মিস আমি না একটু বুঝতে পারলাম না, শুনতে পাইনি কথা ঠিক মতো। এভরিওয়ান রিড আউট। কি কি অ্যাডজেক্টিভ লেখা আছে? মিস আমি না কথা টিক মার্ক দেওয়া ওয়ার্ড গুলা সবাই পড়ো। প্রথম টিক মার্কে বলা আছে মিস আমি না তো কথা ঠিক মতো শুনতে পাইনি। Hungry, blue, হ্যাঁ, Right. এখানে দেখো আমি আবার বলছি তোমাদের রিপিট করছি। hungry, blue, row, hot, লিসেন টু মি কেয়ারফুলি। যারা যারা শোনোনি আবার শোনো, আমি উপর থেকে পড়ছি। প্রথমে হচ্ছে এই পার্টটা পড়ছি, গ্রিন পার্টটা। চুজ ওয়ান অফ দ্য অ্যাডজেক্টিভ। চুজ মানে এখান থেকে যে কোনো একটা, চুজ মানে পছন্দ করা, বেছে নেওয়া। যে কোনো একটা অ্যাডজেক্টিভ বেছে নাও ফ্রম দ্য লিস্ট টু ডিসক্রাইব দ্য থিংস বিলো। এখানে অনেকগুলা জিনিসের নাম দেওয়া আছে। এই জিনিসগুলা বোঝানোর জন্য তোমাকে এখানে অ্যাডজেক্টিভ বেছে নিতে হবে। এখান থেকে তোমাকে যে কোনো অ্যাডজেক্টিভ নিয়ে সেটা দিয়ে তোমাকে সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে, ওয়ার্ড তৈরি করতে হবে। এখানে দেখো অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে এইগুলা। এই যে আমরা যে এখানে যেই ওয়ার্ড গুলা দেওয়া আছে এইগুলা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। এই যে এখানে যে মার্ক করা আছে, এই যে এতগুলা ওয়ার্ড দেওয়া আছে, সবাই দেখতে পাচ্ছ আমি যে গ্রিন কালার দিলাম, এইগুলা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। এখানে অনেকগুলো অ্যাডজেক্টিভ আছে, এখান থেকে অ্যাডজেক্টিভ নিয়ে আমাদের কোথায় দিতে হবে? নিচে দিতে হবে। এখানে বসাবো রাইট ওয়ার্ড, এখানে বসাবো, এখানে বসাবো। এভরিওয়ান ক্যান সি মাই টিক মার্ক প্রপারলি? হ্যাঁ, আমাদের এখন এখানে আছে দেখো রাফ। এটা হচ্ছে রাফ। রাফ মানে হচ্ছে নট গুড, ব্যাড। রাফ মানে হচ্ছে ব্যাড, যেখানে ওয়েদার খুব বাজে থাকে সেটাকে বলা হয় রাফ। অনেক জোরে জোরে ঢেউ হয়। ধরো তুমি নদী দিয়ে যাচ্ছ, নদীতে অনেক জোরে ঢেউ হচ্ছে, তোমার হচ্ছে তুমি হয়তো নদীতে আমরা কি যাই, স্টিমারে দিয়ে যাই, লঞ্চ দিয়ে যাই, কিংবা বোটে যাচ্ছ, অনেক জোরে ঝড় হচ্ছে, অনেক জোরে ঢেউ হচ্ছে, তোমার বোট ঠিক মতো চলছে না, তখন আমরা কি বলবো? রাফ সি, রাফ রিভার। দ্য রিভার ওয়াজ রাফ মানে হচ্ছে নদীতে অনেক ঢেউ হচ্ছিল, তুমি ঠিক মতো যেতে পারছিলে না। দ্য সি ওয়াজ রাফ তার মানে হচ্ছে সি এর মধ্যে যে শিপগুলা চলে সেই শিপগুলা এভাবে এভাবে পানির মধ্যে ঢেউয়ের সাথে দুলছিল, যে কোনো সময় মানুষ ডুবে যাবে, ভয় পাচ্ছিল। যখন সমুদ্রে ঝড় হয় ঠিক মতো
শিপ বা জাহাজ চলতে পারে না তখন বলা হয় রাফ সি। তাহলে রাফটা আমরা কোথায় বসাবো? রাফটা আমরা এই যে নিচে দেওয়া আছে দেখো সি লেখা আছে, এই সি এর জায়গায় আমরা রাফ ওয়ার্ডটা বসাবো। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো সবাই আমার কথা? আমি টিকমার্ক গুলা মুছে দিই, বেশি কনজেস্টেড হয়ে গেলে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে। হ্যাঁ, আমরা এই আন্ডারলাইন করা এখান থেকে তাহলে আমরা কোনটা পেলাম? রাফ। সি এর জায়গায় আমরা কি লিখবো? সি এর জায়গায় আমরা লিখবো রাফ। এই যে আমি সি এর এখানে রাফ লিখে দিচ্ছি, ROUGH, রাফ। ওকে, মিস কিন্তু উত্তরটা আমরা বলবো না। হ্যাঁ উত্তর তোমরা বলবে, আমি শুধু একটা এক্সাম্পল দিলাম, সবগুলো তোমাদেরকেই বলতে হবে। ঠিক আছে, রাফ তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম। এরপরে আছে হাংরি। হাংরি কার সঙ্গে বসানো যায় বলো তো? তাহলে রাফ আমরা বের করছি। হাংরি লায়ন। It's lion, a hungry lion. লায়ন, রাইট, হাংরি লায়ন। তারপর আছে ব্লু। ব্লু শার্ট, ব্লু ডে, ব্লু স্টার, ব্লু লায়ন। Blue shirt, miss a blue shirt. Miss a blue shirt. রাইট। কোন জিনিস ব্রাইট মানে হচ্ছে একদম জ্বলজ্বল Bright star. শাইন করে, যেটা লাইট দেয় সেটাকে বলা হয় ব্রাইট এরপর আমরা ব্রাইট A bright star. স্টার। রাইট, স্টার। ব্রাইটের জন্য আমরা পেয়ে গেলাম স্টার। Miss 2 number উত্তর sunny day. সানি কার সাথে হবে? সানি, Miss 2 number sunny day. Sunny day. এখন আমরা ফাস্ট করব, অনেক তাড়াতাড়ি এটাকে আমরা পড়ে প্র্যাকটিস করব। কিভাবে প্র্যাকটিস করব দেখো সবাই। আমি কি ওয়ার্ড গুলা লিখে দিব না তোমরা লিখতে পারবে নিজেরা? নিজেরা বলতে পারবে? আব্দু স্যার Yes, miss. Yes, miss. বলতে হবে। হ্যাঁ, Miss সব আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। ওকে, নাইস। সানি ডে, Miss লিখে দেন। আর আফসি কেন লিখে দিব? আপনি লিখতে পারেন না? এই যে আমি লিখে দিচ্ছি হাংরি লায়ন। আমাকে এখন তোমরা যেটা করবে এটা খুব ফাস্ট আমাকে বলতে হবে, 1 থেকে 5 পর্যন্ত পুরাটা খুব দ্রুত বলতে হবে আমাকে, এই জন্য আমি লিখে দিয়েছি। কারণ লেখা না হলে খুব দ্রুত বলা যাবে না, বলতে ঝামেলা হবে তোমাদের। হ্যাঁ, ওকে, নাও আই হ্যাভ রিটেন অল দোজ হিয়ার। খুব ফাস্ট বলবে। A blue shirt, a sunny day, a rough sea, a bright star, a hungry lion. A blue shirt, a sunny day, a rough sea, a bright star, a hungry lion. A blue shirt, a sunny day, a rough sea, a bright star, a hungry lion. Okay, এভাবে খুব তাড়াতাড়ি আমাকে 1 থেকে 5 পর্যন্ত ইয়েলো বক্সটা বলতে হবে। Now I am going to start with here. ফার্স্ট সবার আগে জিজ্ঞেস করব মাইমুনা। মাইমুনার পর আফতাহি, তারপরে রাহিন। মাইমুনা স্টার্ট। Miss, Well done, that was nice. Now Aftahi start. A blue shirt, a sunny day, a racy, a bright star, a hungry lion. Well done, that was nice. Rosni, মিস আমার এতক্ষণ নেটের সমস্যার কারণে আমি জয়েন হতে পারিনি। আচ্ছা রোজদিন, তাহলে তোমাকে আমি 5 মিনিট পরে জিজ্ঞেস করছি, তুমি একটু দেখো। ওকে, নাও আই এম গোইং টু নীতি। নীতির পরে আমাকে বলবে নিশা, তানজুম, শিফা। নীতি এন্ড শিফা, নীতি স্টার্ট বাবা। মিস রোজলিন পর তো আমার বলার কথা ছিল। ও আচ্ছা, ভুলে গেছি। রাহিন স্টার্ট। A blue shirt, a sunny day, a rough sea, a bright star, a hungry lion. ওয়েল ডান। নিশা, নীতি, নীতির পরে হচ্ছে শিফা। নীতি স্টার্ট। A blue shirt, a sunny day, a রাফ, রাফ সি, rough sea, আ, a bright star, রাফ a সি, hungry lion. আ ব্রাইট স্টার, আ বলো, আবার বলো 4 5টা আবার বলো, আ ব্রাইট স্টার, আ হাংরি লায়ন। আ ব্রাইট স্টার, bright star, hungry lion. আ হাংরি লায়ন।
Hungry lion. Well done. That was nice. Niti, thank you, Baba. Nitiর পরে হচ্ছে শিফা। Miss, a blue shirt, a sunny day, a rose, Rough sea. sea, a bright star, a hungry lion. Hungry lion. Well done, Baba. Now I would like to ask another three. আমি তিনজনের নাম বলবো যারা পরপর আমাকে বলে যাবে, ঠিক আছে? আরিশা নওরিন, আরিশা ডরিস, আরিশা বলবে, তারপর হচ্ছে ডরিস বলবে, তারপরে হচ্ছে রোজলিন। রোজলিন, আর ইউ রেডি নাও? রোজলিন, রোজলিন, আরিশা, ডরিস, তারপরে হচ্ছে রোজলিন। ওকে, আরিশা স্টার্ট। A blue shirt, a sunny day, a rough sea, a bright star, a hungry lion. Hungry lion. Well done. Doris. A blue shirt, a sunny day, a rough sea, a bright star, a hungry lion. Excellent. Now I'm going to Roslyn. মিস আমি কি দ্রুত বলে যাব? হ্যাঁ হ্যাঁ। A blue shirt, a sunny day, a rough sea, a bright star, a hungry lion. Well done. That was nice. আমরা এখন পাশেরটাতে যাব। এতক্ষণ যাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করব না, এখন হচ্ছে ডান দিকেরটা যাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়নি তাদেরকে জিজ্ঞেস করব। একই জিনিস। এখানে আমাদেরকে বলেছে pick a noun from the given adjective. এখানে যেই এখানে আগেরটাতে আমাদের নাউন দেয়া ছিল, অ্যাডজেক্টিভ আমাদের তুলতে হয়েছে। এখানে নাউন দেওয়া আছে, নাউন বক্সের মধ্যে নাউন দেওয়া আছে, সেই নাউন আমরা বসাবো। আগেরটাতে বক্সের মধ্যে অ্যাডজেক্টিভ দেওয়া ছিল। অ্যাডজেক্টিভ মানে হচ্ছে ওই সব ওয়ার্ড যেটা দিয়ে কোনো কিছুর কালার বোঝানো হয়, যেমন ব্লু, ব্লু হচ্ছে একটা কালার, তাই এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। সানি, এটা দিয়ে ওয়েদার বোঝানো হচ্ছে, মানে আজকের আবহাওয়া কিরকম, আজকে হচ্ছে রোদ বেশি, যেটা দিয়ে ওয়েদার বোঝানো হয়। তারপর কোনো কিছুর অবস্থা বোঝানো হয়। রাফ সি মানে সমুদ্রের অবস্থা খুব খারাপ, ঝড় হচ্ছে, বাতাস হচ্ছে। তারপর হচ্ছে ব্রাইট স্টার, স্টারের কালার কিরকম, স্টারের হচ্ছে জল জলে রং, সেটা বোঝাচ্ছে। তারপর হচ্ছে হাংরি লায়ন, লায়নের মনের অবস্থাটা কিরকম, ওর কিরকম ফিল করছে, ফিলিং। তাহলে অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে ওইসব ওয়ার্ড যেটা দিয়ে কোনো কিছু কালার বোঝানো হয়, ওয়েদার মানে আবহাওয়া বোঝানো হয়, কন্ডিশন বোঝানো হয়, কোনো কিছু লং নাকি শর্ট সাইজ বোঝানো হয়, কারো ফিজিক্যাল অবস্থা বোঝানো হয়। এগুলাকে বলা হয় অ্যাডজেক্টিভ, যেটা মানে যেটা হচ্ছে নাউন, নাম যেই ওয়ার্ড গুলা দিয়ে নাউনের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা এগুলা বোঝায়, তাদেরকে বলা হয় অ্যাডজেক্টিভ। নাও উই আর গোয়িং ইন দ্য রাইট সাইড। রাইট সাইডে সবাই দেখো, রাইট সাইডে আমি অন্য কালার দিয়ে দিচ্ছি, ব্ল্যাক কালার দিচ্ছি। পিক আ নাউন ফর দ্য গিভেন অ্যাডজেক্টিভ। এখানে একটা করে নাউন বসাতে হবে। আগেরটাতে আমাদের নাউন দেয়া ছিল, অ্যাডজেক্টিভ বসাতে হয়েছে, এখানে অ্যাডজেক্টিভ দেওয়া আছে, নাউন বসাতে হবে। এই যে আমি নাউন এখানে বসিয়েছি, দেখো এখান থেকে বসাতে হবে নাউন। টায়ার, আ ফ্ল্যাট টায়ার। ফ্ল্যাট টায়ার মানে হচ্ছে যেই টায়ারে কোনো বাতাস থাকে না, তাকে বলা হয় ফ্ল্যাট টায়ার। আমরা সাইকেলে পাম্প করি না, যখন সাইকেলের চাকাটা ফ্ল্যাট হয়ে যায় তখন আমরা সাইকেলে পাম্প করি, কারণ পাম্প না দিলে চাকা তখন চলতে পারে না। আ বিগ অ্যাপার্টমেন্ট মানে বাসাটা অনেক বড়, অ্যাপার্টমেন্ট মানে হচ্ছে বাসা, আ বিগ অ্যাপার্টমেন্ট মানে হচ্ছে বড় একটা বাসা, ফ্ল্যাট বাড়ি। আর স্মল ইনসেক্ট, ইনসেক্ট মানে হচ্ছে পোকা, মানে পোকাটার সাইজ হচ্ছে ছোট। আর গোল্ডেন রিং, রিংটা সোনালী রঙের, গোল্ডেন কালারের। আ পপুলার সং, গানটা হচ্ছে অনেক বেশি জনপ্রিয়, সবাই গায়, সবাই গাইতে পছন্দ করে। এখানে যে ওয়ার্ড গুলা বসাতে হবে সেগুলো দিয়েছি, তোমাদের এখন যেটা করতে হবে সেগুলো খুব ফাস্ট তোমাদেরকে বলতে হবে, অনেক দ্রুত তোমাদেরকে এটা বলে যেতে হবে। ওয়ান আফটার অ্যানাদার ইউ উইল টেল মি। নাও আই এম মিস এগুলো মুছবেন না? হ্যাঁ বলো। মিস এই ওয়ার্ডগুলো মুছবেন না? না, এই ওয়ার্ড গুলা মুছবো না, কারণ তোমাদের তো অনেক দ্রুত বলতে হবে, মুছতে দ্রুত বলতে পারবে না। সবাই একটু খেয়াল করে শোনো। আ ফ্ল্যাট টায়ার, টায়ার মানে হচ্ছে চাকা, টায়ার, 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 টায়ার। আ বিগ অ্যাপার্টমেন্ট, অ্যাপার্টমেন্ট মানে হচ্ছে হাউস। আ স্মল ইনসেক্ট, ইনসেক্ট মানে পোকা। আ গোল্ডেন রিং,
রিং মানে আংটি। আ পপুলার সং, সং মানে হচ্ছে গান। ফার্স্ট আমাকে বলবে ফিওনা। ফিওনার পরে হচ্ছে নুসরাত জাহান মিম। ফিওনা মিম। ফিওনা স্টার্ট। Okay, miss. A flat tire, a big apartment, a insect, a golden ring, a popular song. ওয়েল ডান। নুসরাত জাহান মিম। A flat tire, a big apartment. A flat tire, আমার সাথে সাথে বলো। A flat tire, A flat tire, a big apartment, a big apartment, a big apartment, a a small insect, insect, a golden ring, a popular song. Well done, that was nice. Thank you বাবা। শ্রাবন্তী কি বলেছিল হলুদটা? শ্রাবন্তী, tell me the blue one. আমার সাথে সাথে বলো। A flat tire, A flat tire. and number 2, a big big apartment. Apartment. হ্যাঁ, A a small insect মানে পোকা। Number 4, a golden ring. হ্যাঁ। Number 5, A popular a song. popular song. Well done. Miss, I want to say আগেটা যাদেরকে জিজ্ঞেস করিনি a flat তাদেরকে tire, a big apartment, a small insect, a golden ring, a popular song. ভেরি গুড, অনেক ভালো ছিল। সবার কি এই পার্টটা হয়েছে? এভরিওয়ান ইজ ডান উইথ দিস ওয়ান? Yes, miss. Okay, now we can go to our next slide. মিস এবার রিডেলে যাবেন। এখন রিডেলে যাব? হ্যাঁ, রিডেলে তো যেতেই হবে। সবাই Miss, আমি তো বলিনি। ফারহান মা বলনি? আচ্ছা ফারহান, তুমি আমাকে ইয়েলোটা বলো, ইয়েলো পার্টটা বলো। A blue shirt, a sunny day, sunny day, sunny day. ফারহান খেয়াল করো, bright star, hungry lion. ওকে ফারহান। বলেননি। আচ্ছা, সামিহা বিনতে সৈকত জিজ্ঞেস করছি তোমাকে আমি। ফারহান, আমি তোমাকে একটা জিনিস বলবো, তুমি পড়ার সময় এত নড়বে না, ঠিক আছে? যে বারবার নড়তে থাকো, নড়বে না। এক জায়গায় যখন পড়াটা বলবে তখন সোজা হয়ে বসে থাকবে, ঠিক আছে? Riddle মানে কি? রিডল মানে ধাঁধা। নাও এরকম নড়তেই থাকবে। সামিহা বিনতে সৈকত। সামিহা টেল মি, সামিহা বলো আমাকে ইয়েলো পার্ট। Unmute করো সামিহা, unmute yourself, then tell me. A blue shirt, a sunny day, rough sea, a bright star, a hungry lion. Excellent. Now we are going to our riddle. Our riddle of the day. কি লেখা আছে? What is in seasons, seconds, centuries, minutes, but don't indicate year or days. আচ্ছা, বাংলায় তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি কোন এমন একটা লেটার, মানে এখানে একটা ওয়ার্ড বের করতে হবে, একটা ওয়ার্ড না, একটা লেটার বের করতে হবে, মানে একটা ইংরেজি ওয়ার্ডও বের করতে হবে যেটা এই প্রত্যেকটাতে আছে। সিজনে আছে, সেকেন্ডে আছে, সেঞ্চুরিতে আছে, মিনিটেও আছে। কোন লেটারটা? সেঞ্চুরি মানে কি? সেঞ্চুরি মানে হচ্ছে 100 বছর। সিজন মানে তো আমরা সবাই জানি, সামার সিজন, রেইনি সিজন। সেকেন্ডও সবাই জানি। সেঞ্চুরি মানে 100 বছর। I'm no answer. And not in decades. Decades 10 বছরকে বলা হয় 1 decade. মিস যেরকম ক্রিকেটে 100 করে সেঞ্চুরি বলা হয়। হ্যাঁ, সেঞ্চুরি 100 হচ্ছে 1 সেঞ্চুরি। 100 ইয়ার্স হচ্ছে
100 হচ্ছে 1 সেঞ্চুরি। ঠিক আছে, এখন সবাই একটু খেয়াল করো, এই 4টা ওয়ার্ডের মধ্যে উপরে যেই 4টা ওয়ার্ড আমি আন্ডারলাইন করেছি, নিচে 3টা মুছে দিচ্ছি, কারণ এই 3টা আমাদের খুঁজতে হবে না। এই 4টা ওয়ার্ডের মধ্যে কোন লেটারটা সবগুলোর মধ্যে আছে, এটা হচ্ছে রিডল। কোন লেটারটা সবগুলোর মধ্যে আছে? What is the মিস meaning ক্লক, মিস ঘড়ি। আমার কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ What is the meaning of N? কোনটা এই সবগুলোর মধ্যে আছে? কোন লেটারটা? N and S. N and S. N and S. Answer is number অ্যানসার দিয়েছে and S. শুধু N and S. Miss N and S. N and N S। and S. আর কিছু নেই? মিস শুধু Answer is number Student. মিস আছে না, সবার কথা আমি কিচ্ছু বুঝি নেই রিডলে। তুমি নিজে অ্যানসার বের করো, অন্যেরটা শুনে লাভ আছে? তোমার নিজেরটা বের করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর ওন অ্যানসার, নিজের অ্যানসার দিতে হবে। আরে মিস আমি নিজের অ্যানসারই কথা বলছি, কিন্তু আমি প্রশ্নটা কিচ্ছু বুঝি নাই সবার কথা। আমার কোশ্চেন শোনো, খেয়াল করে শোনো সবাই। হোয়াট ইজ ইন সিজনস, সেকেন্ড, সেঞ্চুরিজ এন্ড মিনিটস, কোন লেটারটা মানে কোন অক্ষরটা, এখানে কোন ইংরেজি অক্ষরটা সিজনে আছে, সেকেন্ডে আছে, সেঞ্চুরিতে আছে এবং মিনিটে আছে, কিন্তু বাকিগুলাতে নেই। এই যে ডিকেটস, ডিকেটসে থাকা যাবে না, সেই অক্ষরটা ডিকেটসে থাকা যাবে না, সেই লেটারটা ইয়ার্সে থাকা যাবে না, সেই অক্ষরটা ডেইজেও থাকা যাবে না। এখন আমরা যে ওয়ার্ড গুলা পড়ছি এগুলো ক্যালেন্ডার রিলেটেড ওয়ার্ড। যেমন ক্যালেন্ডারের মধ্যে সিজন থাকে, মানে কোন মাস, সেই মাস দেওয়া থাকে। কিন্তু হচ্ছে ক্যালেন্ডারের মধ্যে সেঞ্চুরি থাকে। আমার কোশ্চেন কি বুঝতে পেরেছো সবাই? কোন লেটার আমি বুঝতে পারি না। সেঞ্চুরি এবং মিনিটে আছে? কোন লেটার আছে বলো তো সবাই? It's N. N. রাইট, এন। এই যে দেখো এখানে এইটাতে এন আছে, এখানে এন আছে, এইখানে এন আছে, Miss N. এইখানে এন আছে, কিন্তু আমাদেরকে বলেছে এই একই লেটার নিচের গুলাতে থাকতে পারবে না, ডিকেট, ইয়ার্স, ডেইতে থাকতে পারবে না। তার মানে যদি আমরা এস দেই, এস দিলে হচ্ছে না, এস কারণ এখানে এস আছে, এখানে এস আছে, এখানে এস আছে, এখানে এস আছে, এখানেও এস আছে, তাহলে এস নিচের গুলাতে থাকা যাবে না, তাহলে সেটা এস হবে না, কি হবে? শুধু এন হবে। ঠিক আছে অ্যান্সার? তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে শুধু এন। Is it clear to everyone? Okay. Yes, Miss. এখন হচ্ছে আমি ক্লাসে Yes, miss. সবাই একটু হাসুন। রাহিন সামনে চলে আসো, তারপর হচ্ছে তোমাদের কাছ থেকে রিডল শুনবো। Everyone come in front, সামনে আসো, সবাই সামনে চলে আসো। হ্যাঁ, একটু স্মাইল দেন। আপনারই এত দেখা যাচ্ছে, ফুল ফেস উঠাও। Okay, please. Everyone smile. রাহিন সামনে আসো, রাহিন সামনে আসো। Nice, very well done. আপনার এরকম করে আছে কেন? ছবি তো। হ্যালো মিস। Yes, বলো। মিস কি বলেন মিস? আমরা কথাটা না শুনতে পাই না। আচ্ছা, শোনা লাগবে না। ওকে, লুক এট দ্য স্ক্রিন। আমি বলেছি তুমি কপালে হাত দিয়ে আছো কেন? আমাদের তাহলে এটা শেষ হয়েছে, এখন আমরা আমাদের পরের স্লাইডে যাব। দিস ইজ আওয়ার লাস্ট স্লাইড। আমরা এখন যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে প্রোনাউন্স, পার্সোনাল প্রোনাউন্স। পার্সোনাল প্রোনাউন হচ্ছে নরমালি আমরা যে প্রোনাউন গুলো ব্যবহার করি, আই, ইউ, হি, শি, ইট, উই, দে। সবাই খেয়াল করো বোর্ডের দিকে, খুব আমি যেই পার্টটা আন্ডারলাইন করছি সেই পার্টটা খেয়াল করো। I cannot see the screen. I am Aisha Norin. আরিশা, তাহলে একটু ওয়েট করতে হবে, তোমার ওই যে নেটের প্রবলেম হচ্ছে, তুমি আবার বের হয়ে আবার ক্লাসে জয়েন করো। পার্সোনাল প্রোনাউন হচ্ছে হি, শি, দে,
এগুলো হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন। যে প্রোনাউন হচ্ছে ওই সমস্ত ওয়ার্ড যেগুলো আমরা নাউনের বদলে ব্যবহার করি। যেমন আমি বলছি ক্লাসে, তোমাদেরকে আমি হঠাৎ করে বললাম যে ডরিস ইজ এ গুড গার্ল। Doris is a good girl. She helps her mother. She listens to her mother. She likes to eat chocolate. মানে হচ্ছে ডরিস একটা ভালো মেয়ে যে আম্মুর কথা শুনে আম্মুকে হেল্প করে এবং ডরিস চকলেট খেতে পছন্দ করে। ঠিক আছে, আমি কি বললাম? ডরিস ইজ এ গুড গার্ল, ডরিস লাইকস লিসেন টু হার মাদার, ডরিস হেল্পস হার মাদার, ডরিস লাইক টু ইট চকলেট। এই যে আমি বারবার ডরিস বলছি, বারবার ডরিস বললে কিন্তু শুনতে ভালো লাগে না। তাহলে কি বলতে হবে? ডরিস ইজ এ গুড গার্ল, she listened to her mother. এই যে আমি she বলেছি, এই sheটা হচ্ছে প্রোনাউন, পার্সোনাল প্রোনাউন। তারপর আমি বলেছি she helps her mother, এই sheটা হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন। she likes to eat chocolate, এই যে likes she বলেছি, সেটা হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন। তাহলে আমরা নাউনের বদলে মানে কারো নামের বদলে বা কোনো মানুষের বদলে আমরা যে ওয়ার্ড ব্যবহার করি সেটাকে বলা হয় প্রোনাউন। Miss, I am Arisha. I am again join the class. Okay, now you can see the screen, Arisha. Yes, Miss. Okay, that's good. এখন আমরা নিচের সেন্টেন্স গুলাতে এখান থেকে হি, শি, দে এইগুলা বসাবো। এই যে দেখো বারবার আছে, দে দুবার আছে, শি তিনবার আছে, হি আছে একবার। এখান থেকে আমরা ওয়ার্ড বসাবো। ওয়ার্ড গুলো অলরেডি এখানে গিভেন আছে। She, this is Shelly, she is holding a flower. এটা হচ্ছে শেলি, ও কি করছে? ও একটা ফুল ধরে আছে। This is Bob and Jane, they are wearing crowns. ওরা ক্রাউন পরে আছে, মাথায় মুকুট পরে আছে। This is Thomas, he likes to play soccer. ও সকার খেলতে পছন্দ করে, মানে সকার ফুটবল। This is Tina, she has a pretty blue scarf. স্কার্ফ হচ্ছে আমরা গলায় যে ওড়না পরি সেটাকে স্কার্ফ বলা হয়। This is Tim and Alice, they are holding hands. Tim এবং Alice ওরা কি করে আছে? হাত ধরে আছে। This is Mary, she is making a mess. Mess মানে হচ্ছে এলোমেলো করে ফেলা, জিনিসপত্র নষ্ট করা বা এলোমেলো করে ফেলা। তাহলে আমরা এখানে কিছু ওয়ার্ড পেয়েছি, যেই ওয়ার্ড গুলাকে আমরা এখানে ইউজ করছি। হ্যাঁ, নাও অল অফ ইউ লুক এট দ্য স্ক্রিন, উই উইল স্টার্ট ওয়ান আফটার অ্যানাদার। সবাই আমাকে এখান থেকে বলবে। এটা বলার পরে আমি কিন্তু তোমাদের রিডল শুনবো আজকে, ঠিক আছে? I will listen from you. এটার পরে আমরা রিডল শুনবো সবাই। সেদিন তো আমাকে রেখে তোমরা গল্প করেছিলে, আজকে আমাকে রেখে গল্প করা যাবে না ক্লাসে। ওকে মিস, আমি কি বাংলা বলতে পারবো রিডল? হ্যাঁ, বাংলায় বলতে পারবে, বাংলায় বলতে পারবে, হিন্দিতে বলতে পারবে, আরবিকে বলতে পারবে, চাইনিজে বলতে পারবে, তুমি যে যে ভাষা জানো সেই ভাষায় বলতে পারবে। আমি বাংলা ইংলিশ কোনো ভাষা জানি না। The riddle. Okay, first I would like to ask Fiona. Fiona, tell me number 1. Fiona, number 1. Okay, Miss. This is Shelly. She is holding a flower. Fiona, এখানে পার্সোনাল প্রোনাউন কোনটা? She. Yes, she. সেটা আমরা নামের বদলে ব্যবহার করছি। এখানে সেটা দেখো আমরা কিন্তু শেলির বদলে ব্যবহার করছি, এই জন্য সেটা হচ্ছে এখানে পার্সোনাল প্রোনাউন। মানে যেগুলো আমরা নামের বদলে ব্যবহার করি সেগুলোকে বলা হয় পার্সোনাল প্রোনাউন। আমি কি আপনাকে একটা মিনিট করতে পারি? একটু পরে, ক্লাসের পরে বাবা, ক্লাসের পার্টটা শেষ করে নি তারপরে। হ্যাঁ বলো। ওকে, লুক এট দ্য স্ক্রিন অল অফ ইউ। Now I'm going to ask Aptahi. Aptahi, tell me number 2. This is Bob and Jan. They are wearing crowns. Which one is personal pronoun here? They. They, right. They আমরা কিসের বদলে ব্যবহার করেছি? Miss, scarf মানে কি? হ্যাঁ, পার্সোনাল প্রোনাউন মানে হচ্ছে নেমের বদলে আমরা যে প্রোনাউন ব্যবহার করি সেটা বলা হয় পার্সোনাল প্রোনাউন। আপতাহি, এখানে দে কার কার বদলে ব্যবহার করেছি? দে মিস এই যে they Bob and Jan. Bob and Jan, right. Bob and Jan এর বদলে আমরা কে দিয়েছি, তাই দুটো হচ্ছে Tim and Alice. নাম্বার 3। যদি রাহিন যদি শুধু নাম্বার জেন মিস যদি শুধু জেন হইতো তাইলে হি হইতো। কি, রাইট। যে শুধু যদি এখানে একজনের নাম হতো তাহলে আমরা কি ব্যবহার করতাম। ওকে রাহিন, ইউ টেল মি নাম্বার 3.
This is Thomas. This is Thomas. He likes to play soccer. Soccer. আচ্ছা এখানে পার্সোনাল প্রোনাউন কোনটা? Miss he. হি আমরা কার বদলে ব্যবহার করেছি? নামের বদলে। হ্যাঁ, okay, right. Thank you, Baba. Now I am going to Arisha Naurin. Arisha Naurin, tell me number 4. Okay, Miss. This is Tina. She has a pretty blue scarf. Which one is personal pronoun here? The personal pronoun is she. How did you know about that? This is the personal pronoun. Because personal pronouns are he, she, and they. Okay, right. Thank you, Baba. Now I am going to Nausaba. Nausaba Hassan. Nausaba, tell me number 5. Unmute na. Nausaba, number 5. আমি unmute. Nausaba, unmute করে নাও। আমি মিউট করে দিয়েছি সবাইকে, তারা হলে সাউন্ড আসবে। Nausaba. This is Tim and Alice. They holding hands. Right. Very well done, Baba. Thank you, Miss. I will go to now. Doris. Doris, number 6. This is Mary. She is making a mess. Which one is personal pronoun here? She. Very good. She আমরা কার বদলে ব্যবহার করেছি? She আমরা কার বদলে ব্যবহার করেছি বাবা? মিস টিনার বদলে। কি টিনার বদলে she দিয়েছি? 6 নম্বরে টিনা কোত্থেকে আসলো? Miss Maryর বদলে। মেরির বদলে, right, very good. মিস মেরি মিস আমি না ভুল করে 4 নাম্বারটা বলে দিয়েছিলাম। Okay. Now we will go to our next. এরপরে হচ্ছে আমাদের স্লাইড শেষ। আচ্ছা, কে কে আমাকে পড়া বলেনি? Can I ask you to raise your hand? ডরিস বলেছে আগে। মিস মাইমুনা। আচ্ছা, ময়মুনা নাম্বার 1। যার যার হয়নি হাত তোলো। মিস জিজ্ঞেস করবো সবাইকে। যার যার হয়নি হাত তোলো। মিস রোজলিন। মিস বলবো? হ্যাঁ হ্যাঁ। This is she is holding a flower. Well done. Now I am going to Samiha. Samiha, you will tell me number 2. Samiha, number 2. বলি নাই, আমি রোজলিন। Board and Jane, they are wearing crowns. Crown মানে হচ্ছে মুকুট। Roslyn, tell me number 4. Roslyn, number 4 টা বলো। Tina, she has a pretty blue scarf. Excellent. Now I will go to Farhan Mahfouz, number 3. Farhan Mahfouz, number 3. This is Thomas. Bolo, this is Thomas. This is Thomas. He likes to play Soccer. Nusrat Jahan Mim, number 5. Mim, number 5. কি বলছে? Mim, number 5. মিস আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। Oh, aha, so sorry, Baba. Shabunti, number 5. This is Time
and Alice. Team and They are holding hands, right. এখানে শ্রাবন্তী, which one are the personal pronoun here? They, right. Very good. Shifa number 6. Shifa number 6. Shifa, tell me number 6. He is Mary. She is making a mess. Very good. Shifa, can you tell me which one is personal pronoun here? She. Okay. Very well done. Now, আমি এখন মিস এবার রিডেল বলবো। আচ্ছা রিডেল শুনবো এখন, ঠিক আছে? আমি একটা বলি। ওকে, আমি আরিশা নবীন, মিস আমি আগে বললি। মিস রাহিনের পর আমি বলবো। মিস আমি বলতে চাই মানে কি? রিডেল মানে দাদা আমি একজন একজন করে ফ্লোর দিব, সবাই একসাথে বললে তো কেউ শুনতে পাবে না, তাই না? গুড গার্ল, তাই না? যার যার নাম বলবো একজন একজন করে আমাকে বলবে, ঠিক আছে? সবার আগে আমাকে বলবে হচ্ছে আরিশা নওরিন। আগে আরিশা নওরিন আগে বলবে, আর কে বলবে? হাত তোলো। মিস আমি বলবো আফতাহি। আচ্ছা আরিশা, মিস আমিও। মিস আরিশার পরে আফতার পরে আমি। মিস আমি এখন একটা বাংলা রিডেল বলবো। হ্যাঁ আমরা এখন আরিশারটা শুনবো। আফতাহি লাস্ট দিতে বলেছে, আজকে রাহিন বলবে। রাহিন বলবে রিডেল? রাহিন হাত তুলেছে। আগে আরিশা, তারপর রাহিন বলবে, ঠিক আছে? আরিশা স্টার্ট। 3 অক্ষরের নাম তার সবার বাসায় থাকে, প্রথম অক্ষর বাদ দিলে অনেক মানুষই খায়, শেষের অক্ষর বাদ দিলে মানুষ ভয় পায়, এবং মাঝের অক্ষর বাদ দিলে কোনো মানুষের নাম হয়। 3 অক্ষরের নাম সবার বাসায় থাকে, মাঝের অক্ষর বাদ দিলে সব মানুষ খায়। মাঝের অক্ষর বাদ দিলে হলো কোনো মেয়ে মানুষের নাম হয়। আচ্ছা, আর কোন অক্ষর বাদ দিলে সবাই খায়? মিস প্রথম অক্ষর বাদ দিলে সরে আই তোমরা অ্যানসার বের করো, কি বলেছে? এত কঠিন ধাঁধা দিল আমাকে, আমার তো চিন্তা মিস এটা অনেক কঠিন একটা ধাঁধা, অনেক কঠিন ধাঁধা। সবাই চিন্তা করে বের করো অ্যানসার কি হতে পারে। আই রাহিদ, ওর অ্যানসার কি হবে? আফতাহি আমি ধাঁধা বলতে জানি, ধাঁধার উত্তর খুঁজতে না। ও শুধু বলবে, উত্তর দিবে না, তাহলে তো আর পার্টিসিপেট করা যাবে না। সবাই চিন্তা করো। আমি বলেছিলাম আমি ধাঁধা বলতে চাই। আচ্ছা আমরা এখন রাহিনেরটা শুনি। রাহিন তোমার ধাঁধা বলো। মিস আমারটা শুনবেন না? মিস আমি আগে অ্যানসার বলি। হ্যাঁ রিডেলের অ্যানসার বলো আরিশা নওরিন। মিস আমারটা শুনবেন না? রিডেলের অ্যানসার হলো বিছানা। বি বাদ দিলে হয় ছানা, আর ছানা কিছু মানুষ খায়, আর যদি মাঝখানের ছা বাদ দেওয়া হয় তাহলে বিনা হয়, বিনা কোনো মেয়ে মানুষের নাম হয়। আর লাস্ট অক্ষর বাদ দিলে নাটা বাদ দিলে বিছা হয়। বিছা একটা পোকার নাম। বিছা এরকম করে কামড় দেয়, অনেক ডেঞ্জারাস বিছা, দেখতে ভয় লাগে দেখলে। এবার আমি বলি। নওরিন থ্যাংক ইউ, একটা ধাঁধা শিখলাম আমরা। এখন কিন্তু রাহিনেরটা, সবাই একটু কোয়াইট থাকো। রাহিন আমি মিউট করে দিচ্ছি। হ্যাঁ শুনবো। রাহিন স্টার্ট। মিস আমারটা শুনবেন না? 3 অক্ষরের নাম তার আলো দান করে, প্রথম অক্ষর বাদ দিলে গায়ে সে চড়ে, মাঝের অক্ষর বাদ দিলে ময়লা হয়ে পড়ে, শেষের অক্ষর বাদ দিলে রক্ত খেয়ে মরে। শেষের অক্ষর বাদ দিলে তো রক্ত খায়, তার মানে হচ্ছে মশা। সেটাই তো, মশারি। শেষের অক্ষরটাই বলতে পেরেছেন, কিন্তু প্রথমে উত্তরটা কি হবে? 3 অক্ষরের নাম তাই যে আলোদন করে। ও আচ্ছা, মশারি তো আলোদন করে। আচ্ছা এটা তো সূর্য হবে। কিন্তু আমি তো বলছি 3 অক্ষর।
তিনাক্ষর নাম আলো দান করে। তবে তবে এই জিনিসটা যেটা আলোদন করে এটা সবচেয়ে বেশি গ্রামেই ব্যবহার হয়। গ্রামে হ্যাঁ, শহরে কম হয়। আমাদের মশাল মশাল হ্যাঁ হ্যাঁ, মশালি। Yes. মশালি। মশালি। হ্যাঁ, মশালি, মশালি মানে কি? মশালি না, মশাল মশাল। মশাল, আচ্ছা তাই বলো। মশাল তার মানে হচ্ছে আমি কিভাবে হলো? বলছিলাম হেরিকেন। শাল প্রথম অক্ষর বাদ দিলে কি করে, গায়ে দেয় নাকি? প্রথম অক্ষর দিলে সে গায়ে চড়ে। আচ্ছা, শাল আমরা সবাই গায়ে দেই, মশালের প্রথম অক্ষর বাদ দিলে শাল হয়, শাল হচ্ছে গায়ে দেওয়া হয়। আর শাল মাঝের অক্ষর বাদ দিলে ময়লা হয়ে পড়ে। আচ্ছা, আর শেষের অক্ষর বাদ দিলে মশা হয়ে যায়। আপনি তো ওইটা উত্তর বলছেন। হ্যাঁ, এইটা মশা। এগুলা বুঝিনি, ঠিক আছে। তাহলে হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি সবাইকে, এখন টাইম শেষ, ক্লাস শেষ করবো। হ্যাঁ, তোমরা যেটা ভিডিও বানাবে, ইউ ক্যান মেক দা ভিডিও ফ্রম হিয়ার ব্লোয়িং বাবলস, ঠিক আছে? ব্লোয়িং বাবলস ভিডিও বানানোর সময় কি করতে হবে? আমি না রিডেল বলতে চাই একটু। হ্যাঁ দাঁড়াও, ক্লাস শেষ হয়ে যাবে তো এখনই। ব্লোয়িং বাবলস করার সময় তোমরা তোমাদের বাসায় যদি বাবল থাকে সেটা দিয়ে বাবল ফুলাতে পারো, দিয়ে বাবল ফুলাবে, তারপর স্টোরি স্টার্ট করবে, ঠিক আছে? যদি চাও, অথবা নরমালি তুমি স্টোরি বলতে পারো। এরপরে তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে রিডেল অফ দ্য ডে। রিডেলটাও কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং, এই রিডেলটা বলতে পারো। আর একটা হচ্ছে টাং টুইস্টার করতে চাইলে 10 বার করতে হবে, ঠিক আছে? So I'm going to finish the class today. এরপর আমার মিস আমি বলতে চাই একটু রিডেল। না, সামনের দিন শুনবো, আমার আরেকটা ক্লাস আছে এরপরে। তোমাদের সাথে নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। ওকে, বাই বাই এভরিওয়ান। আসসালামু আলাইকুম মিস। বাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাভ এ গুড ডে। Assalamualaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। বাই বাই।